لا لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا
لا باكتسابي منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا
tanwin, tak kira lah tanwin tu baris depan atau baris bawah ataupun baris atas. Kita tak kisah. Kita tengok dia akan bertemu dengan huruf apa. Okey, idgham bila gunnah ni dia ada dua saja. Sebab tu saya kata idgham bila gunnah ni mudah. Sebab dia ada dua huruf sahaja. Yang pertama huruf ra, yang kedua huruf lam. Ataupun mudah dah, huruf lam dan ra. Okey. Macam mana kejadian dia? Macam mana proses bila gunnah dia tu? Okey, kita akan tengok apa yang dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang digantikan. Okey. Okey, yang pertama kita tengok huruf lam. Huruf lam ni kalau kita tengok dari segi makhraj dia, lam ni dekat langit hujung, dekat gigi atas dekat gigi atas kat langit. Lam, kalau kita sebut al, lidah kita akan bergulung ke atas. Al, dia jadi al. Kalau huruf ra pula jadi ar. Ar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dia ada dua huruf tu saja. Okey, macam mana kita kata dia tu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu? Apa maksud dia? Okey, kita akan tengok. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan dua huruf ni, lam dan ra, huruf nun itu akan terganti. Dia akan terganti. Itu yang kita kata memasukkan tu. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Nun tu kita gantikan. Kita masukkan dengan huruf selepas dia. Sama ada huruf lam atau huruf ra. Ini secara ringkas saya catat. Sekejap lagi saya akan tunjuk dekat whiteboard. Sama juga. Huruf ra pun macam tu. Lam pun macam tu. Lagi huruf-hurufnya adalah huruf lam dan ra. Seterusnya, okey, hukum ini akan terjadi apabila berjumpa dua kalimah ataupun kalimah ni perkataan yang berasingan. Kalimah pertama tu dia akan mengandungi huruf nun sakinah, manakala kalimah yang kedua huruf yang bermula dengan huruf lam dan ra. Sama ada selalunya lah kalau bila gunnah ni dia ada sabdu ataupun syaddah, yang garis NW tu, yang kita syaddah tu maksudnya penguatan. Dia jadi double. Word dia tu jadi double. Contoh kalau lam dia ada syaddah, dia akan jadi lam. Kalau ra dia ada syaddah, dia jadi ra. Okey. Hukum bacaannya disertai dengan gunnah. Tidak disertai dengan gunnah. Maksud saya tidak disertai dengan gunnah, iaitu tidak dengung. Okey. Okey, sekarang kita tengok contoh-contoh lah. Contoh-contoh bagi hukum idgham bila gunnah. Okey, selamat datang kepada yang baru masuk kita punya live. Okey, hari ini kita akan sentuh berkaitan dengan hukum idgham bila gunnah. Okey, sekarang saya nak tunjuk contoh. Tawwabar rahimah. Tawwabar rahimah. Okey, yang pertama kita akan tengok Tawwabar rahimah. Apabila tanwin bertemu dengan, okey, kita ada tanwin baris atas. Ada satu lagi tertinggal. Okey, apabila ini satu kalimah, ini satu kalimah.
Okey, apabila tanwin bertemu dengan huruf ra. Okey, huruf idgham bila gunnah ni ada dua aja. Yang pertama lam dengan ra lah. Okey, contoh yang pertama kita akan tengok bagaimana tanwin tu bertemu dengan huruf ra. Okey, apa yang kita katakan, apa yang kita maksudkan dengan memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Okey, sekarang kita tengok. Ini tanwin. Tanwin ni asas dia sebenarnya huruf nun mati. Dia huruf nun mati. Tetapi dia adalah kaedah-kaedah yang membolehkan dia menjadi tanwin. Okey. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ra. Okey, kita tengok benda apa yang memasukkan, apa yang dimasukkan, apa yang dikeluarkan. Okey, kita tengok. Okey, huruf ra. Apabila nun mati atau tanwin bertemu ra, hukum sebutan nun ni akan hilang. Dia samalah, dia sama macam idgham ma'al ghunnah. Ya waw mim nun, bila tanwin ataupun nun mati bertemu ya waw mim nun, huruf nun tidak lagi kedengaran. Dia akan dengar, contohnya may ya'mal, huruf nun dah tak ada huruf ya saja. Okey, samalah macam bila ghunnah. Apabila tanwin bertemu ra, bunyi nun dekat tanwin tu hilang. Macam mana nak baca dia? Sebutan dia jadi tawwabar rahimah. Hukum dia tanpa dengung dan tiada harakat. Kalau ada dua harakat, jadi panjanglah. Tawwabar rahimah. Kalau macam tu salahlah. Sebab dia tidak memerlukan harakat. Dia hanya satu harakat. Sekali lagi, tawwabar rahimah. Okey, itu contoh yang pertama. Kita ke contoh yang kedua. Nun mati pula. Nun mati. Mir Rabbi. Rabbi. Mir Rabbi. Mir rahmatina. Rahmatina. Mir rahmati. Mir rahmati. Okey, contoh yang seterusnya kita gunakan nun mati bertemu dengan ra. Okey, macam saya cakap tadi, selalunya lah huruf idgham bila gunnah ni lam ataupun ra, selalunya lah huruf dia akan ada syaddah ataupun sabdu. Kita panggil pengulangan, penguatan. Bila ada syaddah ni, huruf dia sebenarnya ada dua, jadi ra. Jadi ra yang jadi ada syaddah. Okey. Bila nun mati bertemu ra, sebutannya kita kena KL lah. Kita kena matikan nun. Kita tiada sebutan bagi nun. Jadi sebutannya berbunyi mir rahmati. Dia tak ada min rahmati. Walaupun dia tak dengung, tapi kalau kita bunyikan nun tu, kaedah kita salah. Bacaan kita salah lah. Okey. Mir rahmati. Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan? Okey, kita pergi ke contoh yang seterusnya. Iaitu contoh kita tengok huruf lam lah. Padam Lam pun sama juga. Sebab dia di bawah satu hukum, iaitu hukum bila gunnah. Bi mu'minil lana. Bi mu'minil lana. Bi mu'minil lana. Bi mu'minil
minil lana. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Macam yang saya cakap tadi, selalunya huruf idgham bila gunnah ni apabila bertemu tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham bila gunnah ni, selalunya huruf-huruf idgham bila gunnah ni dia akan ada syaddah ataupun sabdu. Okey. Itu akan memudahkan kita untuk terus kita kalau jumpa huruf sabdu ni memang kita kena masukkan huruf yang lepas ke dalam huruf yang baru. Kita tak sebut huruf yang lepas tu, kita sebut huruf yang baru. Contohnya bi mu'minil lana. Kita memudahkan kita sebab dia ada huruf, dia ada tanda sabdu ataupun syaddah ni. Okey, kita tengok pula. Ada ayat yang memang dua perkataan bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, tetapi dia huruf idgham bila gunnah tu dia tak ada sabdu, dia tak ada syaddah. Okey, macam mana? Ayat dia Ghafurur Rahim. Pen merah. Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Kita bariskan. Ghafurur Rahim. Mun. Okey, untuk contoh yang macam ni, tadi saya cakap huruf idgham bila gunnah selalunya dia bersyaddah, dia bertanda syaddah ataupun sabdu. Tapi untuk ayat yang ni, dia tak ada. Dia tak ada syaddah ataupun sabdu. Yang ni selalunya lah kalau student dekat kelas-kelas saya, dia akan terkantoi dekat sini. Kantoi sebab apa? Sebab kalau bi mu'minil lana, dia memang ada syaddah ataupun sabdu ni, kita memang akan sebut. Kita memang akan hilangkan nun ataupun tanwin yang sebelumnya tu. Tapi bagi ayat yang macam ni dia akan baca Ghafurun Rahim. Sebab kita kata idgham bila gunnah tu tak dengung. Tapi kaedahnya salah lah. Yang sebetulnya idgham bila gunnah ni memang betul tak dengung, tapi dia memerlukan untuk kita memasukkan huruf yang akan datang ke huruf yang kita dah baca. Contohnya Ghafurur Rahim. Walaupun dia tak ada tanda syaddah ataupun sabdu, kita tetap kena kita kena set lah dalam kita punya mindset bahawa huruf idgham bila gunnah ni memang perlu dimasukkan. Dia sebetulnya tuan-tuan dan puan-puan pun tahu kan, kalau tanwin tak kiralah dia baris atas, baris bawah ataupun baris depan, sebenarnya dia ada kaedah sehingga dia menjadi tanwin tu sebenarnya huruf dia nun. Samalah tanwin ni hukum dia macam nun mati juga. Okey. Seterusnya kita tengok contoh yang lain lagi. Okey, dalam surah, kita tengok contoh dalam surah Kahfi, surah Al-Kahfi. Ayat qayyiman liyunzira. Qayyiman qayyiman liyunzira. Qayyiman syaddah. Okey, contoh seterusnya kita tengok. Okey, tanwin bertemu lam. Okey, kita ada tanwin, kita ada lam yang bersyaddah ataupun bersabdu. Bacaannya
qayyiman liyunzira. Dia tak ada harakat ya. Jangan baca panjang. Jangan baca panjang qayyimal. Salah. Dia kena pendek. Qayyimal liyunzira ba'san syadida. Macam itulah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Dia sebenarnya dua huruf tu je. Idgham bila gunnah ni. Jadi penerangan dia pun kita berkisar tentang contoh-contoh je lah. Cuma itulah dia ada keyword dia. Keyword dia. Saya tunjuk sikit. Keyword dia. Okey, maksud idgham tu kita tengok. Maksud idgham tu apa dia? Okey, idgham ni kita dari bahasa mudah lah, kita memasukkan sesuatu tu ke dalam sesuatu. Okey. Kita tengok. Kita ulang balik lah. Tadi saya awal-awal tadi saya dah sebut. Okey, ni kita ulang balik untuk yang baru masuk. Okey, apa yang kita maksudkan dengan memasukkan sesuatu ke dalam satu ni? Okey, sekali lagi kita tunjuk. Okey, apabila nun mati ataupun tanwin. Kita tulis tanwin. Bertemu dengan tanwin. Bertemu dengan huruf lam ataupun ra. Okey, kita akan tengok apa benar yang saya cakap memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu ni. Okey, jom kita tengok. Okey. Kita tengok tadilah contoh tadi. Mir rahmati. Mir rahmati. Mir rahmati. Okey, kita memasukkan sesuatu ke dalam satu. Okey, kita tunjuk contoh. Okey, sekali lagi persoalannya. Kenapa kita panggil dia memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu? Okey, kita tengok. Okey, kalau basically-nya, mengikut asasnya, kalau mim baris bawah bertemu dengan nun mati, sebutannya adalah min. Tetapi, kalau idgham bila gunnah, dia punya konsep, apabila dua kalimah tu maksudnya dua perkataan lah. Dua perkataan dalam Al-Quran. Okey, bertemu dua kalimah ni, min dengan rahmati ni bertemu. Okey, dia akan jadi macam mana? Yang memasukkan tu, yang saya maksudkan memasukkan tu macam mana? Okey, memasukkan bila ada sesuatu yang masuk, mesti ada sesuatu yang keluar. Okey, benda apa yang masuk, benda apa yang keluar. Okey, kita tengok. Okey, kita kena masukkan memasukkan perkataan yang datang perkataan yang kedua. Okey, ini perkataan yang pertama, ini perkataan yang kedua. Okey. Kita akan memasukkan huruf pertama perkataan kedua ke dalam perkataan pertama. Inilah maksud saya. Bila ada yang masuk, mesti ada yang keluar. Okey, yang masuknya perkataan huruf pertama di perkataan kedua, dan yang keluar dia huruf terakhir perkataan pertama lah. Huruf terakhir perkataan pertama. Okey, kita pangkahlah. Tu yang boleh jadi bacaannya, kaedah bacaannya mir rahmati. Huruf nun dia dah kita tak dengar dah. Macam itulah yang dimaksudkan memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Okey, kita main contoh lah sebab konsep dia pun mudah. Kita tengok contoh lagi. Yubayyin lana. Selalunya lah kalau idgham bila gunnah ni dia akan ada sabdu, tapi untuk perkataan ni dia tak ada sabdu. Jadi sabdu atau syaddah, benda yang sama.
Selalunya kita trace macam tu lah. Okay, kita bagi contoh seterusnya. Yubayyin lana. Yubayyin lana. Ini pun sama juga, ada sabdu juga. Okey, ini yubayyillana. Ni pun ada sabdu juga. Ini nun mati. Okey, nun mati kita ada di perkataan yang pertama. Okey, perkataan kedua kita ada lam yang bersyaddah, berbaris atas. Cara bacaannya adalah kita memasukkan huruf lam ke dalam perkataan pertama. Jadinya bunyinya adalah yubayyin lana. Lam ni kita masukkan semualah. Dengan syaddah, dengan baris atas. Nun kita keluarkan. Bila ada yang masuk, mesti ada yang keluar. Okey, contoh lagi. Sekarang kita tengok tanwin lah. Kita tengok contoh tanwin. Okey, kita ulanglah. Tawwabar rahimah. Okey, ni untuk yang baru masuk. Ni contoh awal-awal tadi. Kita ulang-ulang je. Sebenarnya belajar tajwid ni kita perlukan pengulangan. Kalau kita belajar hari ni, balik rumah sekali kita tak baca, kita tak jumpa hukum-hukum ni, esok lusa kita lupa dah. Kita kena tanya balik. Tapi baguslah kalau kita bertanya. Kalau kita terlupa tu, kita buat tak tahu je, terlupa habislah. Tawwabar rahimah. Okey. Tawwabar rahimah. Jadi saya minta maaf lah, lorat saya ni susah nak ubah. Saya memang lorat Kedah. Tawwabar rahimah. Tawwabar rahimah. Okey, yang ni untuk contoh yang kali ni kita pakai tanwin. Mana tanwin lah? Tawwabar rahimah. Bar ni. Dekat bar ni asalnya ban. Tetapi kalau tanwin kan memang kita kena baca. Ada bunyi yang mesti kita dengarkan nun dia. Contohlah, ban lah, kita ada macam-macam lah. Tan ada, dan ada, macam-macam. Tapi untuk contoh kali ini kita pakai tawwabar rahimah, menggunakan huruf ba yang bertanwin atas, berbaris atas tanwin. Kalau Kedah kata baris dua baris. Tawwabar rahimah. Okey. Tanwin bertemu dengan ra. Sama juga. Macam saya cakap tadi, selalunya akan ada syaddah di atas huruf idgham bila gunnah. Senang kita nak baca. Selalunya lah. Okey, kita akan hilangkan bunyi n, bunyi en, un, an ke. Semua kita kena hilangkan. Jadilah saya tulis balik. Ni dia dah macam ni dah. Terlampau crowded. Okay, kita ulang balik. Saya tulis balik. Tawwabar rahimah. Tawwabar rahimah. Tawwabar rahimah. Okey, apa bertemu apa? Okey. Tanwin bertemu huruf ra. Tanwin di perkataan yang pertama. Okey, ni perkataan yang pertama. Bertemu dengan huruf ra di perkataan yang kedua. Okey, ni huruf kedua. Okey, cara bacaannya adalah tawwabar rahimah. Tiada dengung dan tiada harkat. Kita baca pun kaedah dia santai saja. Tawwabar rahimah, tiada dengung atau apa-apa jenis dengung lah, tak ada. Sebab tu saya kata hukum idgham bila gunnah ni sangat mudah. Sebab kalau kita belajar
hukum yang berkaitan dengung. Dengung ni ada macam-macam. Ada dengung sikit, ada dengung banyak, ada dengung dalam, ada dengung nipis, macam-macam. Ada. Tapi untuk idgham bila gunnah ni, kita hanyalah baca orang kata apa flat, mendatar saja. Begitulah. Tuan dan puan-puan. Okey, kita tengok contoh lagi lah. Tengok contoh. Milladunhu mir rabbih. Kita tengok nun mati pula. Nun mati bertemu dengan ra. Pen merah. Mir rabbih. Okey. Allah. Okey, nun mati bertemu dengan ra. Mir rabbih. Ya. Mir rabbih. Okey. Dia ada tanda lagi. Lepas rabbih ni ada tanda tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Tengok. Okey, min. Secara asasnya sebutan min ni kena bunyi nun. Kena bunyi ada in tu. Ada in. Apabila tetapi dia akan berubah sekiranya dia berjumpa dengan huruf-huruf macam-macam lah. Dia berjumpa dengan ikhfa' dia kena dengung. Dia berjumpa dengan ma'al gunnah pun dia kena dengung. Tetapi kalau idgham bila gunnah, kita kena buang nun. Kan buang, kita gantikan lah. Kita gantikan dengan huruf pertama di perkataan yang kedua. Apa perkataan kedua, huruf pertama dia apa? Perkataan kedua, huruf pertama ialah ra. Ra ni senang sebab dia bersyadah. Bila dia bersyadah, kita akan mudah untuk baca dia. Selalu kalau bersyadah ni memang macam itulah kita akan baca. Kita akan gabungkan awal huruf kedua tu, awal perkataan kedua tu dengan perkataan pertama. Okey, samalah, situasi dia sama untuk idgham bila guna. Ra ni akan gantikan. Sebenarnya dari segi istilah bukan macam ni lah, tapi konsepnya macam ni. Ra ni akan gantikan nun, akan menjadikan macam ni. Bukan saya ubah ayat Quran, ni cuma kaedah lah, kaedah. Dia akan jadi mir rabbihi. Tiada dengung, tiada harkat. Mir rabbihi. Okey, dia jadi macam tu. Mir rabbihi. Okey. Baik, kita tengok contoh yang lain lagi. Kita kena main contoh je tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Sebab benda-benda contoh ni dia macam kita punya effort lah, effort kita. Bila kita belajar, kita mesti kena tengok contoh-contoh. Kalau kita tak tengok contoh, kita sekadar belajar konsep, itu susahlah sebab benda teori kalau kita tak praktikal kan, kita akan cepat lupa. Bila kita cepat lupa, susahlah. Tambah kalau benda-benda yang berkaitan dengan tajuk ini, benda yang perlu kita tekankan lah dalam hidup kita ni. Sebab apa? Sebab hari kita nak baca Al-Quran, hari kita semayang. Dalam semayang banyaklah bacaan-bacaan yang memerlukan kaedah. Mana ada bacaan yang flat je, tak ada hukum. Semua izhar saja. Bukanlah. Dia ada dengung, dia ada tak dengung. Dia ada nipis, ada tebal, dan macam-macam lagi lah. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Min ladunhu. Kita tengok nun mati bertemu dengan lam pula. Ini saya padam.
min ladunhu. Okay, min ladunhu. Okay, min ladunhu. Sama juga kaedah dia. Iaitu kita memasukkan awal huruf di perkataan kedua. Ini awal huruf awal di perkataan kedua ke dalam perkataan yang pertama. Okey. Macam mana kaedah dia? Okey. Dia akan berubah menjadi min ladunhu. Min ladunhu. Huruf nun dia dah hilang. Sebutan nun dia dah tak bunyi. Kalau ikutkan kalau kita ikut dari segi huruf-huruf lah. Kalimah bi kalimah dalam bahasa Arab dah. Orang kata kita akan sebut min. Kita berhenti. Lepas tu kita sebut perkataan kedua pula ladunhu. Tapi bila dia bergabung, bila dia disatukan dalam satu ayat, dia dah jadi ini perkataan awal, ni perkataan selepasnya, dia akan menjadi hukum idgham bila gunnah apabila nun mati bertemu dengan lam. Okey. Okey. Seterusnya, okey, kita tengok contoh ya. Kita tengok contoh ya. Min ladunhu bimu'min lubayyin lana. Okey, kita ulang baliklah. Awal tadi, macam tadi surah Al-Kahfi, qayyiman liyunzira ba'san syadida. Qayyiman liyun. Huruf nun dah tak bunyi dah. Okey. Okey, sekarang kita cuba ulang balik. Apa makna dia, apa harakat dia, berapa, dengung ke tak dengung. Okey, kita ulang balik. Tuan dan perempuan. Okey, kita tengoklah dari segi, kita kata apa, secara kesimpulannya, apa benda apa idgham bila gunnah ni. Okey, sebelum kita akhiri kelas kita recap balik. Kita buat kesimpulan. Okey, apa benda idgham bila gunnah ni? Okey, idgham bila gunnah. Secara inilah, secara mudah. Idgham yang tanpa dengung. Tanpa dengung. Okey, dia yang first dia tanpa dengung. Yang kedua, dia tidak ada harakat. Bukan tidak ada harakat, dia hanyalah satu harakat lah. Satu harakat. Maknanya bacaannya pendek lah. Contohnya min ladunhu. Dia tak ada harakat, tak ada dengung. Okey, yang ketiga, dia mestilah apabila nun mati, atau tanwin bertemu huruf lam dan ra. Okey. Nampak tuan-tuan? Nampak? Okey. Okey, yang keempat. Apa lagi kita boleh masukkan dalam kesimpulan idgham bila gunnah ni? Satu, tidak dengung. Dua, hanya satu harakat. Ketiga, apabila nun mati bertemu dengan huruf lam dan ra. Okey, lagi ya. Okey, nun mati di kalimah pertama. Okey, ni kita boleh kita buat macam ni. Tanwin atau nun mati di perkataan pertama. Perkataan pertama.
bertemu dengan lam ataupun ra di perkataan kedua. Okey. Saya rasa yang tu ya kot dia punya isi kandungannya. Dua perkataan berasingan. Okey, itu sajalah. Tapi asasnya saya sebut adalah kalau dalam bahasa mudahnya kita memasukkan, bila kita memasukkan mesti ada yang keluar. Masukkan mesti ada yang keluar. Keluar. Okey, kita memasukkan tu apa? Okey, kita memasukkan ra dan lam di perkataan kedua ke dalam nun mati ataupun tanwin di perkataan yang pertama. Okey, kita memasukkan lam dan ra. Okey, ni memasukkan, yang keluar nun mati ataupun tanwin di perkataan yang pertama. Okey. Setakat ni jelas ya tuan-tuan dan puan-puan? Okay. Okey, setakat ni saya rasa contoh-contoh pun dah banyak saya bagi. Jadi saya buka peluang lah untuk tuan-tuan dan puan-puan ikutlah nak try baca, nak memperdengarkan bacaan kepada saya, nak apa orang kata memperbetulkan ke, boleh. Saya buka sesi soal jawab sekarang. Siapa yang ingin bertanya ataupun ingin memperdengarkan bacaan, boleh insya-Allah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita ni dekat Pusat Islam ni kita menerimalah siapa-siapa yang ingin belajar Al-Quran, terutamanya imam-imam lah. Boleh jumpa imam-imam di masjid selepas Zuhur ataupun selepas Asar. InsyaAllah kita boleh bantu setakat mana yang kita boleh. Dan kita tidak adakan bayaran. Sekiranya kita buat apa-apa jenis pengajaran ke, pembaikan ke, kita tidak kenakan bayaran, hanya free of charge. Tapi di masjid sajalah. Kalau macam ada imam kita Ustaz Omar, dia buat kelas pengajian di sekitar Meru dekat rumah dia. Itu ada sedikit bayaran lah. Okey, dekat sekarang ni senang sebab kita buka internet, kita buka YouTube, macam-macam ada. Kita boleh cari macam mana nak belajar kaedah ikhfa ke, kita nak tengok idgham ma'al gunnah ke, idgham bila gunnah ke, semua ada. Tambah dekat YouTube. Yang saya boleh cadangkan, kalau kita buka YouTube, kita boleh cari Ustaz Don Daniel lah yang pertama. Yang tu memang semua orang kenal lah. Siapa tak kenal tu pendek umur lah orang kata. Ustaz Don kan, siapa tak kenal. Lepas tu ni zaman-zaman saya sekolah rendah ni, selalu masuk TV Ustaz ni, Ustaz Zamri Mantap. Yang ni boleh, kita boleh cari dekat YouTube. Satu lagi Ustaz yang favourite saya, Ustaz Ashraf Ayub. Ustaz ni sebab bahasa dia satu santai, penerangan dia pun kita mudah faham lah. Dia akan bagi contoh-contoh, samalah. Okey, lepas tu saya nak promosi sikit lah. Ada kelas pengajian kat area KL dan Selangor ni banyak sebenarnya kelas pengajian. Kalau lah kita ni tak sempat nak menuntut secara berdepan, banyak sekarang. Contohnya saya pernah join Akademi Infitah. Waktu tu saya ada dekat area Nilai. Jadi dia terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Tak kira lah kita ni dari sekecil-kecil
hinggalah setua-tuanya, semua boleh. Tak ada masalah. Dia akademik Infitah ni baguslah. Dia sebab satu, dia buka peluang pendapatan kepada golongan-golongan yang tidak berkelayakan, tetapi maksud saya tidak berkelayakan dari segi akademik lah. Tetapi dia ni mahir dalam mengaji Al-Quran, dalam ilmu Al-Quran, dia mahir. Kita buka Infitah buka peluang pekerjaan. Jadi dia boleh berkhidmat kepada masyarakat. Dia boleh menyebarkan ilmu dan masyarakat pun boleh ambil manfaat dari dia. Okey, itu yang pertama lah, Infitah. Yang kedua, kita ada siri mudah belajar dan mengajar Al-Quran dari Al-Baghdadi. Yang ni kaedah Baghdadi ni dia ajar dari awal. Dia berpusat, dia bukan dari rumah ke rumah. Kalau Infitah ni dia tutor tu akan pergi ke rumah kita. Ustaz ataupun ustazah tu akan pergi ke rumah kita. Dia ada bayaran-bayaran, biasalah. Kalau kita masuk kelas piano pun ada bayaran. Kita masuk kelas matematik pun ada bayaran. Apatah lagi kalau kita masuk kelas pengajian agama ni, mestilah ada bayaran, sebab kita ada perkhidmatan kat situ. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kita imam-imam sebenarnya boleh kalau tuan-tuan nak kita berbetulkan Al-Fatihah, boleh, tak ada masalah. Boleh berjumpa imam-imam di masjid, tapi pada waktu ni lah, selepas waktu Zuhur, kita ada masa sikit. InsyaAllah lah, selepas waktu Zuhur, selepas waktu Asar, Maghrib dan Isyak pun boleh, tak ada masalah. Imam-imam bertugas, boleh, tak ada masalah, semua free. Benda ni dia penting sebab dia antara benda yang memang kita kena buat hari-hari. Benda tajwid ni ialah bacaan kita dalam solat. Kalau salah, macam mana solat kita? Status solat kita tu sah ke tak? Tu kita kena nilai balik. Ustaz tanya. Ya. Dengar kan? Oh, dengar Ustaz. Saya dengar. Okey, saya Asri nak tanya, kalau idgham al-gunah kan, dia sambung dua kalimah, tapi kalau dunia tu dia tak jadi idgham al-gunah sebab dia satu kalimah kan? Betul. Dalam ni ada, tapi ni tak ada lah kan. Dia memang idgham bila gunah ni memang dia dah tak ada pengecualian lah, tak ada kalimat dalam satu kalimat yang berlaku. Ada hal dalam satu kalimat juga ke? Tapi tak ada dia tak menjadi masalah kot sebab dia memang dah tak ada masukkan terus dah kan. Dia masukkan terus. Ke ada pengecualian juga ke? Lam dengan ra tu yang ada tanwin atau nun mati bertemu dengan lam dan ra tapi tidak dimasukkan dalam satu kalimah. Dia kaedahnya Asri. Profesor Asri. Okey. Prof Asri, okey. Dia kaedah dia mesti dua perkataan. Kalau satu perkataan dia tak jadi. Contoh macam idgham al-gunah, nun bertemu ya. Tapi kalau dalam satu kalimah dia tak jadilah sebab memang kaedah dia kena dua kalimah. Kalimah bertemu kalimah. Dia kalau dalam satu kalimah dia tak jadi.
hukum tu kalau dia memerlukan dengung, kalau dalam satu kalimah dia tidak perlukan dengung. Okey. Terima Okey, kasih. jelas Prof? Boleh. Okey, terima kasih bertanya soalan. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Okey, kalau macam tu kita boleh tamatkan kelas kita. Jadi saya ulang lagi lah tawaran saya. Siapa yang nak memperbetulkan bacaan ke apakah, bolehlah di masjid selepas solat Zuhur. Kita ada ramai. Semua staf kita turun ke masjid selepas solat Zuhur, Asar pun ada. Maghrib Isyak pun boleh. Kalau nak datang boleh, tak ada masalah. Untuk wanita mungkin boleh nanti kita akan kita akan cuba buat satu bengkel. Mungkin kita akan buat bengkel bacaan Al-Fatihah, ataupun kita akan buat bengkel secara berdepan. Untuk konteks sekarang ni kita buat macam ni sebab masih lagi dalam PKPP. Mungkin agak terbatas lah dari segi pengajaran dalam kelas. Mungkin selepas ni kita akan usulkan untuk buat kelas bengkel. Mungkin kita tengok sesuai hari apa, mungkin hari Jumaat, ada orang sesuai hari Isnin ke Selasa ke. InsyaAllah kita akan cuba. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, okey, kita boleh akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul Ayas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن